ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। मेरी बेनती है, जिवें सन्मानयोग सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के हजूरी कीर्तनीय भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी आप जी नूं बेनती कर रहे सी, भावें इस स्टेज तो जिथे सिर्फ बाबियां दी कीर्ति होनी है, वो तुछ मात्र लोगों का नां लैना नहीं चाहिए, पर उन्हां दी पीड़ा बड़ी जायज़ है। जिहड़ी उन्होंने जिस वेदना विच तुहानूं कहा है, क्योंकि आपां सारे उत्थे जाके आए हैं दिल्ली, गुरु नानक दे पांधी बैठे आ किरत करन वाले, वंड के छकन वाले, हिमाचल हरियाणा मध्य प्रदेश यूपी, इंसानियत बैठी है उत्थे, इंसानियत वो वाकई पोह नूं दोहरा रहे हैं। तो मेरी बेनती है कि विचार शुरू करने तो पहला सुरत टिका के मन जोड़ के जड़ा उन्होंने बल मिलता ना, जो भाई भुपिंदर सिंह कह रहे भी, वो पूछता मीडिया मैनू भी गया, मैनू पूछा उन्होंने फंडिंग कितों हो रही है, तो मैं उन्होंने बेनती की सी भी फंडिंग वाकई हो रही है। गुरु नानक साहब जी कर गए सी 20 रुपए की, वो कदी नहीं मुकनी हुंदी है। सानू फंडिंग साडा बापू कर गया सी, सानू किसी अगे उन्होंने हथ अड्डण वास्ते क्या ही नहीं जी, जरूरत ही कोई नहीं जी। जो मांगया ठाकुर अपने ते, जिसदा साहिब नंगा भुखा होए तिसदा नफर कित्थों रज खाए। तो साडियां झोलियां ते बरकतां नाल भरियां, टोटा नहीं आना जी। मेरी बेनती है पहला सुरत जोड़, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा भी तुसी जिथे शामिल होए हो ना, वो सारे वीर भी शामिल ने सफरे शादे चो, स्क्रीनिंगां लगियां तो वो बैठे ने चौंकड़े ला के वीर, मैनूं लाइव सारे उन्होंने गलबात भी वीरां ने कीती है, तो वो भी बैठे ने। उन्होंने भी बेनती है भी आओ तुसी भी सुरतां जोड़ो, जिथे जिथे भी दुनिया च वीर बैठे, जिथे भी कोई हक की गल होए, सच की गल होए, धर्म की गल होए, भावें वो तिलक जंजू वास्ते होवे, भावें वो टोपी तस्बी वास्ते होवे, भावें वो खेती वास्ते होवे, किसी भी मजलूम का हक ना मरे। इसलिए तो साडे बाबियां ने शहीदियां दित्तियां। दो सिमरिए सारे, जिहड़ी गल भाई साहब कह के गए ना, दरबार साहब के कीर्तनी ना, मेरा जी करदा मेरी जान मेरा जिसम दियां जुत्तियां बन के इन्हां दे चरनां च पैण। ये सीत रातां परिवारां नूं नाल लैके, और वेखो किरत भी है तो असीं इन्ने पापी भी, एक पंजा ना इन्हां दे ते दिल वड्डे है ही है, तो असीं बड़े बेशर्म हाँ। एक टका कदी सुलह भी नहीं मारी साध संगत, पर हुण अंग बन गया, हुण तो जरूरत भी नहीं, आपे तुरनगे। इन्हां दी साहब ने जिहड़ियां बख्शिशां करनियां वो करनियां। तो मैं इन्हां दे बचनां ते फुल चढ़ाउंदा, मेरी बेनती आओ सारी दोषे वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। सतनाम श्री वाहिगुरू। साध संगत तुसी जुड़े हो सारे लगातार, जिथे सारे वीरां ने जज्बा प्रगट किया ना जी, किरत करने वालियां दे नाल, जिन्हां दी जमीन नहीं सी उन्हां ने भी अपनियां भावनावां प्रगट कीतियां, अर्पण कीतियां।
ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵਰਸਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਧੜੇ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਏ ਟੁੱਟੀ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲਕਤ ਵੰਡੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਰਸਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਵਰਸਜ ਜੋਕਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਭ ਮੋਰਚੇ ਗੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨੀਂਦਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੋਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ, ਹੱਕ ਲਈ, ਸੱਚ ਲਈ, ਹਠੀਆਂ ਦਾ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੜਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੜਪ ਰਹੀਆਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਾਰ-ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਰਧਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਫਤਿਹਯਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਤੋ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਲ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਰਤ ਜੋੜੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਚ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕਵੀ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਟੋਟਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਗਾਉਣ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਇਸ ਕਿਰਿਆਸਤੀ ਚੋਂ, ਇਸ ਭੁੱਖ ਚ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਓ, ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਓ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਨਾ ਰਹਿਓ। ਵੈਸੇ ਸਰੋਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਡੁੱਬਿਓ, ਇੰਨਾ ਭਿੱਜਿਓ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਨਾ ਰਹਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜੁੜਿਓ, ਸੱਚੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਜੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਿਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਭੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਦੁੱਖ। ਤਮਾ ਲੱਗੀ, ਲੋਭ ਆਇਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚ ਸੜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਉਹਨੇ ਨਰਕ ਭੋਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲੱਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਸ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵਣੀਆਂ,
ਚੜੀਐ ਹੋਏ 21 ਇੱਕ ਮਿਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ, ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ। ਨਹਿ ਅਜੇ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਅਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਸ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਗਮੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਕੀ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੰਡਲ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜਾ ਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੁੱਖ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਜਾਗਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਮਲ ਕਰਦੇ, ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਵਹਿ ਤੁਰੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਬੇਵੱਸ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਾਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਰਕ ਕੁੰਡ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਰਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਿਆਰ, ਤਾਈਓ ਤੇ ਅੱਲਾ यार खान जोगी कहते हाशा किसी मुर्शद में इतना इसरार नहीं देखा, किसी पीर में मुरीदों के लिए इतना प्यार नहीं देखा। वो कहते तुसी वड्डे हो ते मैं तुहाडा नौकर हां, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। एडी वडियाई मिली किते? इत्थे प्यो भी कहंदा मेरे करके तैनूं रोटी मिलदी है। इत्थे हर सज्जन जिन्हें पानी दा घुट पियाया वो भी कहंदा मेरे करके अज इस मुकाम उत्ते आ। जे मैं पौड़ी खिच ली तो डिग पेगा, पर मेरा रब सतगुरु कहता नहीं तुसी वड्डे हो, तुहाडे करके मैं हाँ। थोड़ा महसूस करन तक जाओ इहनूं। नहीं मोसे गरीब करोड़ परे, मेरे वर्गे करोड़ां ते तुहाडे वर्गा कोई विरला विरला जिहड़े किरपा करदे आ ते मैनूं वड्डियां बनाई जांदे। गुरु साहब कहंदे वो सच्चे पातशाह नूं ना कोई धोखा दे सकदा, ना कोई छल सकता, ना वो लाचार ने बेवस ने। सिर्फ इन्ना क चेते कर लियो भी जदों इनू असीं एग्रीमेंट ही कह लीए, चलो भी तुसीं आनंदपुर साहब छड्ड दो, असीं हल्ला नहीं करांगे, ते तुसीं सियाणे पढ़े बैठे हो। संधियां इदां नहीं हुंदियां कि कोई कुरान मजीद दी जिल्द उत्ते लिखे ते कोई आटे दी गऊ बना के लियावे। ये संधि नहीं हुंदी, ये वास्ता हुंदा धर्म दा, ये तरला हुंदा साध संगत। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੱਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਆਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਆਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੱਚ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਤਕਾਰਿਆ। ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ, ਐਨ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਭਾਵੇਂ 1800 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, 1800 ਈਸਵੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਬਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਸਤਕ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 1800 ਸਦੀ ਤੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, 1800 ਸੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੇਖਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਦੀ ਉਡਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾरों की छाओं में किले से सतगुर रवां हुए, कस के कमर असवार सारे जवां हुए, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੀਤੇ। ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਮਾਹੀ ਦੇ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਿਓਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਓ ਅਪਾਰ, ਉਦੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਖਿਆ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਨਿਰਜਿੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਬਾਤ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਵੀਰ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਰੋ ਰੋ ਆਨੰਦ ਪੁਰੀ ਅਰਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਚੱਲੀ ਨਾ ਜੁਦਾਈ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਤਾਰ ਜੀ। ਚੱਲੀ ਨਾ ਜੁਦਾਈ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਤਾਰ ਜੀ। ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਚੰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਰ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਾਰਦੀ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ, ਚੱਲੀ ਨਾ ਜੁਦਾਈ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਤਾਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੱਲੀ ਨਾ ਜੁਦਾਈ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਤਾਰ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਾਇਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਛੰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਛੰਨ 'ਚ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਛੰਨ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਧਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਹਿਰਤ ਪਤ ਖੋਈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੂੰਗਰਾ ਓੜ ਨਗਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਰੋਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਛੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਛੰਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਏ, ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਪਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਕਈ ਵੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦਾ ਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਮਰਦ ਗੰਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। इंसाफ करे जी मुझ जमाना तो कह दे यकीन है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का कोई सानी ही नहीं। दुनिया के शहनशाह गद्दियां ते बैठे ने ते लोग तोहफे दिंदे आ जी, लोग नजराने लैके जाते हैं, दर्शन पेटा दिंदे आ, गिफ्ट दिंदे आ। ये दुनिया का वखरा शहनशाह जिदन गद्दी ते बैठा, वेखो नजराना किदां दा हुंदा है, पिता दा धड़ तो बिना सीस हुंदा है। संसार उत्ते कदी किसी नूं ऐसा नजराना आया? गुरता गद्दी ते विराजमान होए ने ते उन्हां दिनां 'च पिता दा सीस हुंदा धड़ तो बिना। ते मेरे सतगुर जी अगले पासे दीवान लाउंदे आ, धन भाई जैता जी, भाई साहब भाई जीवन सिंह, उन्हां दे वंशज बाबा जी बैठे सत्कारयोग बाबा तीरथ सिंह जी। उस परिवार विचों 8वें स्थान पे मैं नमस्कार करदा इन्हां दे चरनां उत्ते। साडी बेनती मन के आए आ, साडे वास्ते अदब योग ने साध संगत। असीं वैसे सारे ही उन्हां दा परिवार आ, गुरु गोबिंद सिंह जी दा परिवार जे होया, असीं सारे ही उन्हां दा वो भरा ने साडे जी, वो बाबे ने साडे। ते महाराज ने गल ना लाया सी जी, ते उचेचा फिर इन्हां नूं कहा सी, ये मेरे बेटे ने, ये मेरे पुत्र ने, ये गुरु गोबिंद सिंह जी दे खास निवाजे ने ना, इसलिए नमस्कार है। महाराज ने अरदास कीती सी। संखेप की गल करांगे, तुसीं इतिहास नूं सुनिया पर जरूरी है फिर भी। भाई गुरबख्श जी ने सेवा झोली च पवाई सी, पर इस शर्त ते कि दाता मैनू मेरे नाल वरतन वाली होनी दी चिंता नहीं है। पहाड़ी राजे की करनगे, मुगल फौजा मेरे नाल किदां दा वर्ताव करनगियां, मेरा की हशर होवेगा, मैनू अपने हशर दी चिंता नहीं है। सतगुरु जी एक चीज उठदी है, जदों तुसीं आनंदां दी पुरी चों चले गए, मैं जीवांगा किवें? जिस आनंदपुर साहब की गली गली रो रही है, उस गुरु का विछोड़ा भाई गुरबख्श जी किदां चलदे भला जी? वो मिट्टी भी कहंदी सी, मालका जे तुसीं आनंदपुर साहब तो चले गए ना, गली गली रोवे। मैं भाई साहब नूं कहांगा कविता दा बंद सुना दा। माही दे विछोड़े वाली रात आई कैर दी, गली गली रोईए आनंदपुर शहर दी, गली गली रोईए आनंदपुर शहर दी। माही दे विछोड़े वाली रात आई खैर दी, गली गली रोंदी आनंदपुर शहर दी, गली गली रोईए आनंद
शहर दी जिन्ना गलियां च रिहा फतेह सिंह खेड़दा उन्हां गलियां च वैरी सब वांग मेलदा उन्हां गलियां च वैरी सब वांग मेलदा झली नहीं हो जानी झली नहीं हो जानी साथों गुलामी किसे गैर दी गली गली रुईए आनंदपुर शहर दी गली गली रुईए आनंदपुर शहर दी। महाराज ने ना बचन कहे सी साढ़े सारियां वास्ते है जी। जे सच्ची मुच्ची अंदरों दिल करदा ना भी गुरु गोबिंद सिंह जी मैनू गलवकड़ी च लैण, मैनू फतेह सिंह वांगू अपनी जफ्फी च पा के प्यार करन, ते जिहड़ी गल भाई गुरबख्श सिंह जी नू कही सी वो सानू भी कही सी, तू मेरा होएगा मैं तेरा होवांगा, मैं जोगा सिंह वांग तैनू गोदी च चुकांगा, तेरे नाल लाड़ लडावांगा, तेरी पत्त दी भी राखी करांगा, तेरे च तो मेरे च फर्क खत्म हो जाएगा। भाई गुरबख्श सिंह विछोड़ा कदी नहीं प्रतीत होएगा जदों तू रोज प्रेम च भिज के पढ़िया करेंगा ना, जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत। जदों तू प्रेम च क्या करेंगा ना कि ज़ाहर ज़हूर है कि हाज़र हजूर है, जदों तू रंग विच आख्या करेंगा दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे, उदों मैं कित्थे होवांगा जी सदा अंग संगे। जदों तू मेरे नाल गल्लां करेंगा आखेंगा हमरी करो करिए करी गल्लां ना, ते फिर क्यों नहीं वरतेगा आनंद भया मेरी माए सतगुर। बनती है ना जी गल, क्यों विछोड़े की चीज़ सुठेगी फिर साढ़े सारियां लिए। जे चाहुंदे आ ना बाबा फतेह सिंह वांग सानू सतगुरु जफ्फी च लैण ते प्यार करन, जोगा सिंह वांग साडे हो जाण, ते बस इक्को ही काम करना है। वो कहंदा भी थोड़ी जी तैनू कीमत अदा करनी पेगी। गोबिंद भाओ भगत दा भुखा, बस प्यार करी। ते ओनू प्यार करन दा तरीका है ओदी बाणी नू पढ़ी, नितनेम करी, ओदी रहत नू मन्नी भी प्यो जी जो तुसी कहोगे मैं मन्नांगा, ते जिद्दन मन्नन लग पे ना फिर तू भी प्यार करन लग पेगा, वो भी प्यार करन लग पेगा। ऐदां गुरु गोबिंद सिंह जी नाल एकमिक होना। महाराज चल पे गुरबख्श सिंह जी नू सेवा सौंप दिती। तारों की छाँव में किले से सतगुर रवां हुए, 6 पोह कल जड़ा दिन सी किला आनंदगढ़ साहब तो कस के कमर असवार सारे जवां हुए, कुछ आगे ले निशान शेरे जियां हुए, कुछ पीछे जान निसार जाना वारन वाले सतगुर दरमियान हुए। ते जदों ये काफिला तुरिया सी ना जी कल, चारों पिसर हजूर के हमराह सफर थे। पिसर पुत्र हजूर दे, हमराह मतलब हमराही हम सफर नाल नाल चल रहे से सिर्फ कल तक। अज जड़ा अमृत वेला सी इत्थों तक कल दे चले हुए, अज अमृत वेले तक अज दे दिन तक शरीर करके सारा परिवार सिर्फ अज दे दिन तक इकट्ठा सी। फिर इस धरती ते शरीर करके इकट्ठे होने का मौका नहीं बनिया। चारों पिसर हजूर के हमराह सफर थे, जोरावर फतेह अजीत और जुजार थे। निर्मोहगढ़ शाही टिब्बी इन्हां पिंडां तों दी हुंदे होए महाराज सरसा वल नूं वध रहे सी रोपड़ पहुंचण लई। रस्ते च हल्ला हुंदा, मैं संखेप ही गल करांगा। भाई साहब भाई जीवन सिंह जी, भाई साहब भाई उदय सिंह जी
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦਲਾਂ ਨੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜੀ, ਠੱਲ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੱਲਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 5 ਸੁਪੁੱਤਰ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, 5 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਕੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਨਕਾ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਣਜਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਸੀਤੋ ਜੀ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ 'ਚ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਰਾਣੇ ਵੱਜਦੇ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਘਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ। ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਕੇ ਪਾਸ। ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਰਸ ਐਸਾ। ਜਿੰਨਾ ਚੱਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਨੀ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਵਗਦੀ ਸਰਸਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਖੇਲਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਣੀ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਦਰ ਦੇ ਸਾਮ ਕੋ ਲੈ ਆਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਈਨ ਦੁਰਾਏ, ਕਿੰਨੀ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਤਨ ਰੱਛਾ, ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਛਿੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਣੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਲ ਗੁਣਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਲਾੜ ਲਡਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦਲ ਹੱਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਪੋਹ ਦੀ ਸੀਤ ਰਾਤ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਹੜੇ ਹੋਏ ਨਾਲੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਸਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੁੱਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਓ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਦੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਪੈਮਾਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਚੋਂ 5 ਨਾ ਚੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੇ ਜੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਜੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਤਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ, ਛਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੋ ਜੜਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ सतगुरु सरसा नदी के पास, थी चाहत के बुझाएं 12 पहर की प्यास, करके स्नान और बदल के नया लिबास, वाहिगुरु का नाम जपें और करें सापास। शुक्र विपता विच भी शुक्र किया जाता है। सानू ते दातां मिलन असीं तां शुक्र भुल जांदे आ, इत्थे दुख झोली च पए ने ते साहिब कहंदे आओ शुकराना करिए। जप जी का जाप इस घड़ी करना जरूर था।
ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਜਾਪ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਪਜੀ ਕਾ ਜਾਪ ਇਸ ਗੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਓਨਾ ਬੂਟਾ ਫਲੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜੇ ਜੜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੂਟੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। जपजी का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना जरूर था। एक गल चेते च रखियो, ये सुनना ते सुनाउणा बड़ा सौखा है कि की होया सी, पर यह मंथन करना बड़ा औखा है कि की करना है। आ गल चेते च रखनी। असी बहुत सुंदर तरीके नाल सुणांदे आ भी की होया सी, पर की करिए ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਭਵਿੱਖ ਉਸਰ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ 100% ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਘੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਸ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੜੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਧੜੇ ਮਟਾਉਣੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਧੜੇ ਮੁਕਾ ਦਈਏ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਘਰ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਆਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ, ਆਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇੱਕ ਜੜ। जपजी का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना जरूर था सर पे वक्त आ गया आशा की वार का। नहीं हुण ते मुसीबत है जी, हुण ते पुत्र जोखम च नहीं जी, हुण ते हर पासों दुख ही दुख है जी। नहीं जी, था सर पे वक्त आ गया आशा की वार का, साजों के जोरों भंब और चढ़ा उतार का, मनसा था कलगी धर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो कर ले भजन किरदगार का। कहंदे बंदगी करिए। जोगी जी नूं एक गल दा बहुत दुख होया जी, बड़ी चीज उठी उन्हां दे अंदरों। कहंदे जब महवे बंदगी हुए नानक के जानशीन। महवे बंदगी दा अर्थ हुंदा है वाहिगुरू जी दी बंदगी च लीन। ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੀਨ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਂਤੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ। ਜਬ ਮਹਿਵੇ ਬੰਦਗੀ हुए नानक के जानशीन, टूट परे आके खालसे पे कई लाइन ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਾਂਤੀ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਰਤ 'ਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਧਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਨਹਿ ਰਹਿ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ। ਸਰਸਾ ਤਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਐ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜੋੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਨ ਦੀ ਜੀ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਭਿਆਨਕ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਡਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ, ਕਾਮ ਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ, ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੋਗੇ ਫਿਰ ਸਰਸਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੋਬ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਕੀਰਤੀ ਦਾ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਲਯੁਗ ਪਦ ਉਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੇੜੇ ਦਾ ਮਲਾਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ, ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਨ ਖਸਮ ਇੱਕ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਉਦਨ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਜੀ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਏ ਥਾ। ਆਓ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਸਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਦੀ ਕਾਮ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਲੋਭ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ ਨਾ ਡੁੱਬੀਏ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਰਸਾ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਏਡੀ ਭਿਆਨਕ ਦਲਦਲ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੀ। ਹਮ ਦੇਖਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਜੀ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਬੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ, ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂਢਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ। ਜਸ ਗਾਇਆ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ। ਰੋਜ਼ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਰ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਤਰ ਜਾਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਸ। ਜਿੱਦਨ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਸਿੰਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਬਸ ਜੁੜ ਜੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਏ ਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੋਹ ਕੀ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਪਾਪ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਲੋਭੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਅੰਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਲਾਲਚ ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੁੱਬਿਆ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਏ ਥਾ। ਨਦੀ ਪਾਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਸਮਝ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾ ਜੀ। ਵਿਰਲਾ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲੰਘਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਹੋਈ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਹੜ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦਲ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ, ਕਈ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਸੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਭਾਈ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਧੰਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੰਨਾ ਨਿਰਦਈ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਰਨ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮਗਰ ਮਗਰ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚੌਂ ਦਿਸ ਘੇਰੀ, ਵਿਪਤ ਭਰੀ ਸਭੀ ਸੰਸਾਰ। ਪਰਖ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਰੰਗ ਖਾਨ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਬੜੀ ਵਾਹਿਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਹੈ। असुर संघारबे को, संकट निवारबे को, दुर्जन को मारबे को खालसा बनाया है। ये गुमराह करने वाली गल्लां इन्हां विच ठीक है, उन्हां लोकां ने अपना काम करना है, बड़ा कुछ बनाउणगे जे बड़ा कुछ होना है, पर तुसीं सुचेत रहना है। असीं किसी फिरके नाल मजहब नाल नफरत नहीं करनी। धन निहंग खां नरंग खां दा पुत्र, छेवें पातशाह महाराज ने चरण पाए निहंग खां दे घर, गुरु हरगोबिंद साहब ने, सतवें पातशाह ने चरण पाए, 4 वारी धन गुरु गोबिंद सिंह हजूर ने चरण पाए, चौथी वारी महाराज गए इत्थे जदों जंग दे दौरान। भाई बचित्र सिंह जी उत्थे उन्हां नूं छड्डिया, शहीदी दी सरदल ते खड़े सी, उत्थे रहना बड़ा जरूरी सी, फिर नाल जाण जोगी अवस्था नहीं सी। बाबा जोरावर सिंह जी जंपल बस्सी पठाना, ਉਹ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਡਢੇੜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਭਾਈ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਲੋਟਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਸੁਪਿੱਖੀ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਲੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਫਿਰ ਬਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ, ਬੂਰ ਮਾਜਰਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਲੋਕਲ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਣੂਗਾ। ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੇਖੇ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਲ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਫੌਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਨਿਰਾਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣ। ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਗੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ में कहते थे आना ये वही है बेटों को यहाँ कटाना ये वही है लुट के यहां से जाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। रात गहरी हुई। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਤੇਗ ਵਾਹੁੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਲ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਫਾਕੇ ਕੱਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਹੁਣ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਹੰਭ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਮ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਕੁਛ ਖਾਕ ਪੇ ਸੋ ਗਏ। ਜੀ ਪੋਸ਼ ਵਿਛਾ ਕਰ, ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਸੌਣ ਵਾਲਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ।
ਗੜੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੁਰਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਚੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ, ਇਹ ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। कुछ खाक पे सो गए जी पोश बिछाकर, कुछ पहरा लगे देने तलवार उठाकर, गोविंद भी शाबाश हुए खेमे में जाकर, जब देखा तो बैठे हैं गर्दन झुकाकर, है वाहिगुरु मुंह से निकलता। की कर रहे सी जी गुरु साहब चमकौर दी गढ़ी च? मेरा जी करदा सतगुरु जी दे नाल ना एक सुर हो के, जे अल्लाह यार खां जोगी नूं चेते समझ आ रही है, उन्हां दीयां नज़रां च लगभग 150 साल बाद उन्हां नूं दिस रहे ने भी गुरु गोबिंद सिंह दी धुन सुनाई दे रही है, ते मेरा जी करदा तुसीं भी उस धुन नाल एक सुर होवो। की करदे सी अंदर बैठ के? वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में, इदां ही बैठे सी। जब देखा तो बैठे हैं गर्दन झुकाकर, है वाहिगुरु वाहिगुरु मुंह से निकलता, है तू ही तू मुंह से निकलता। अज रात महाराज उत्थे बैठे हुए हैं चमकौर दी गढ़ी च। मां गुजरी जी ते छोटे लाल साहिब दे ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਝੱਲ ਬੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਤਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਗਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਿਆਸ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਜੂਰਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ। ਜਾਪਦਾ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪੱਤਨ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੈਰ ਮਤਲਬ ਬੇੜ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਨਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛੱਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ, ਫਟਿਆ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਚੱਕ ਢੇਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲ, ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਅਪਣੱਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਛੰਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭੂਰਾ ਫਟਿਆ ਸੀ, ਮੰਜਾ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੂੰਜੀ ਹੋਈ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਗੂੰਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਣ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੀ, ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਖਿਆ ਭਾਓ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਏਗੀ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਇੰਨੀ ਸੱਤਿਆ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਭਾਖਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਆ ਜੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਧੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਵੈਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਇਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ।
ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਕਾਫਲਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਦਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। 5 ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, 750 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਠੂਠੇ ਫੜ ਕੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, 37 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਸੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਹੱਠ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘੂੰਗਟ ਕਾਹਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।